오늘은 제사비로 Hey 손해를 y'all, 메울 welcome 필요가 back to 없네요. another video. And as you can see, we are where we directly left off at the victory screen against Fey Lantern. Did I EX it? Oh, clear within 15 turns. Oh, we did do that. Neat. Wayward. Oh my god, bruh. Here we go. The Giga Chad. 걸맞는 곳이 독짓 함께 의로움을 출발인가? 의로움 함께하죠. 독짓팀의 걸맞 총은 수지 타산에 맞게 한 발에 한 놈씩. Oh my god. He has his own song. 타겟 포착 1시간. Oh, I should read its logs. Nice. 끝내 전수하리. 분명 상담 프로그램을 진행할 직원일 텐데 왜 저런 동작을 했지? Nice. 아, 저건 좀 복잡하네. 솔직하게 말할게. Now, 나한테는 좀 like 어려워. we've practiced, 이건 너희가 해결 못해도 이해할게. 타겟 포착 1시간. 한 점만 노린다. 사랑으로 정의를 사실 이뤄. 어제 못 봤어요. 뭐 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 으타! 먹어 치워라! 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다. 사선이 비었어. 제가 늘 공론 말씀드렸죠. 지원한다. 저는 언제나 충분하잖아. 옳은 말만 한답니다. 언제까지 버티나 보자고. 직원들이 개체를 제압하는 데 성공했어요. 이걸로 많은 피해를 예방할 수 있을 거예요. pass through the dimension route. Oh, okay. I don't understand what that means, but... 대가를 딱 대고
이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 이번 적 놈으로 개체에게 이상 현상이 이 싸움 보이네요. 끝내주겠어. 귀찮더라도 무시하면 안 될 거예요. That's right, we never took down any of his blades. 만만치 않겠군. 본인이 하지. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 화격검. 히어! 아르카나 세이버! Bruh. 이 경적 속에서 타올라라. 보세요, 관리자님. 다들 역경을 이겨내고 유능한 직원이 되었어요. 이번엔 도움이 됐을까요? 언제까지 버티나 보자고. 그 사이 마침표를 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 사건은 아니지만요. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬 생각하는 게 좋겠지? 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 잘했어. 티페리트. Nice try, 당연한 걸 한 buddy. 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. 언제까지 버티나 보자고. 사랑으로 정의 이름으로. 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 화격검. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 Wait, 걸 I didn't even read its 끝내줘야 돼. logs. 찔러놓고 No, 웃겨놨지만 I forgot about that. 저것들은 언젠가 다시 재생하겠지.
내가 부서지고 파괴되어도 다시 교체되는 것처럼 Also, 이게 Happy 얼마나 New Year. 완벽하게 그지없는 거봐 누님. 내가 뭘 Hold on, 했어? I need to. 돌아와서 모조리 The 불태울 entity 거라고 rips 했잖아. open and enters a dimensional door in regular intervals. However, it has been confirmed to return should another being enter the containment unit. Its work preferences shifted based on which color of dimensional door it had entered immediately prior. Seriously, I won't soon forget that shocked lightheadedness when I felt when I saw that entity had disappeared not 5 minutes after we placed it in the containment unit. I heard some of our colleagues have been using that property to prank the newcomers. We should probably give them a stern warning. From Martin. Once again, the Comet test result corroborates the LCB's report. Of course, the entity seems to have gained a few new properties that make suffering some damages inevitable even if we were to do everything right. Must have something to do with the boss's research. Doubt. Line Station 3 doubt. 몸이 끓어오르는군. 직원이 안 좋은 상태에 놓인 것 같아. 고작 이런 걸로 나약해지지 않도록 모두가 잘 After 지켜봐줘. employee Alyssa maintained a steady stream of aggression on the inorganic material assumed to be the entity's head, hereafter the apple, the Ebony Queen's apple mounted a powerful counterattack. The apple, upon its destruction, regenerated after a certain amount of time had elapsed. An overwhelming majority of employees who registered the sound made by the regenerated apple expressed varying degrees of psychological distress. Hohenheim, chief researcher. Once we destroyed one of its arms, its other arm underwent a rapid overgrowth before attacking us with the increased mass. Though this entity's durability isn't anything impressive, you're going to regret if you rush in to destroy its parts without observing it more closely. Here it is. Unnerfed Ebony Queen's apple. Are you still a bum? Or have you actually hit the gym? 타겟 포착 1시 방향. 사랑으로 정의 이름으로 이러면 쏠 수 있죠? 공론 지원한다. 개체가 다소 불리한 조건에 놓여 있습니다. Oh my 이 god. 기회를 효과적으로 누려보죠. What is it doing? 대가리 딱 떼도 한 점만 노린다. 개체의 약점을 정확히 꿰뚫었습니다. 준비를 철저히 했나 보군요. 그 삶에 마침표를 상담에서 알려준 공론 대로 잘했어. 지원한다. 역시 상담 프로그램을 진행한 건 잘하는 거야.
잘 됐네. 이제 제압 작업을 하기 더 수월해지겠어. 기회를 놓치는 바보 같은 짓은 하지 않겠지? 타겟 포착. 감시 방향. 중앙 본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. 언제나 하는 일이지만 항상 꼼꼼하게 하라고. 최선을 다할 거라고 믿어. 당신의 판단에 따를게. 사랑으로! 개체 부위가 파괴되었습니다. 대응 매뉴얼을 어느 정도 Oh, nice. 숙지하셨나 보군. You did it. 히스클리프 지금. 공론 지원한다. 으타! 먹어 치워라! 낙인을 새겨드리죠. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 언제까지 버티나 보자고. 끝내. 부위 파괴. 무기를 휘두르는 걸 멈추지 마. 이제 시작일 뿐이잖아. I wonder what tricks you got up your sleeve. Half of your skills are not registered. 히어! 아르카나 슬레이버! 개체 부위가 파괴되어 있어요. 이 틈에 빠르게 제압하면 직원들의 피해를 줄일 수 있을 거예요, 관리자님. 적에게 치명상을 입혔군요. 제압 관리자님은 개체에게 큰 피해를 당신이 준 것 생각하는 같아. 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 기후팀의 직원다운 제가 늘 완벽한 말씀드렸죠. 공격이었어. 저는 언제나 모르는 걸 안쓴답니다. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 또 앞으로의 대단한 전투도 일이라도 하시죠. 이대로만 부탁드리겠습니다. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같아. 체력이 많이 깎여 Gotta say, you've 괴로워하는 improved, 게 but you're not 두렵지 않아? strong enough. 이 기세로 계속 나아가 보자. How unfortunate. I expected more from you. 관리자님이 방금 공격은 좋았어. 아무튼 이대로만 해서가 정말 좋을 줄 알아. But yeah, you got a lot 이번 tougher. 제압은 끝이야. 그러네요. Unfortunately, 너희들도 고생 you're a 많았어. Canto 1 fodder. 티피리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 되면 거봐 누님. 내가 뭘 했어? That should be 돌아와서 all 모조리 불태울 of- 거라고 했잖아. You know what? Now,
Let's see what comes next. 이쪽인 것 같아요. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 없었던 거구만. It's hard to see anything when it's this dark. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. A familiar voice boomed from a loudspeaker, delivering a sharp warning. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는. Ezra, 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내에 폭발이 일어나. 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 그럴듯하게 적어대. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면 당장 돌아가. 다 들리는데. 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 바에 따라 반드시 무언가에 설치되어야 하기에 범위도 터무니없어. 그만한 반경을 일순 폭발시키는 것은 많은 규제와 협약을 위반할 테지. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. as the voice behind the microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was pretty sure I'd heard it somewhere before. 알리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. 잠깐, 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. Now I certainly recognize this voice. 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근해도 무방한 이들 같군요. A heavy thunk, and then the doors of the broadcast sector inched open. But before we could even take a proper look at the people holed up within, 뭐야, 너희들이었어? 진작에 말하지. 나 기억나지? 에즈라 씨! we came face to face with Ezra, who video called us with a plethora of information on blood fiends prior to our mission in La Mancha Land. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 안부 인사는 나중에 나누도록 하지, 에즈라. Show me Moses. I wonder how Frey Shekwama would react to this. The next person to show up was Moses. I saw her in the video called too. Team leader at LCD, if memory serves right. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말고는 없을 거라고 생각했는데 갑자기 10명명 Why the 되는 hell 인원들이 does 떼거지로 몰려오는 why 소리가 the hell does this 들리니까 room look so weird? 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. Like it was 다 badly 망가뜨려 놨는지. painted. Some of these look like cube or whatever. Cubism? I guess? Ezra gestured towards the blank surveillance screens in the broadcast sector with her chin. 참고로 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. 좋은 일로 엮일 거라는 예상은 안 했지만 자네들과 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim looking even more haggard than we remembered.
who gave us a faint, unwelcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Martin stepped forth and offered us the greeting Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나. 같이 데리고 오지 못한 거 보니 치명상이거나 이미 사망했겠군. 치명상이에요. 하지만 살릴 수 있는 방법은 물색 중이에요. Ishmael gave Hohenheim a blanched look as though she was taken aback by his cold certainty regarding his own subordinate's fate. 물색이라 마치 보물찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 포기하지 말라고. 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거니. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐인데. 알리사 군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속한 내 돌아가서 구해주겠다고. 감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. 잠깐! 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특색도 여기로 오고 있다는 거 맞지? 지금 어디에 있어? 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 베즈라, Moses, who had been staring at Aldous since we came in, turned her gaze towards Ezra. 팀장님! 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니, 왜 너희만 온 건데? Ezra's face immediately soured the moment she realized that Virgilius wasn't even with us. Her voice crashed over us like that of a host shrieking at an invited guest barging into her home. 저희도 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 빌자위 양반은 발목에 붙잡혔어. 히로슈 말로는 거미집의 엄지압이 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? 큰 차이는 없을. 잠깐. 니놈, 그 부대와 이름을 안다는 건. Moses didn't grace Aldous with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in a brief reverie, and soon returned to the subject at hand, as if she were done sorting out her thoughts. 카론, 그자가 인질로 붙잡혔나? 네? 그걸 어떻게... 습격자를 단수로 서술하더군. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내보이지 않았지. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. 그런데 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. Ishmael barely managed to wrest control of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든? 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸, 팀장님? 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. Take your daughter to work day incident. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞았네. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. Hang on, I don't think that's the crux of the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는
그 중요도를 가늠할 수 없겠지. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LCE 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. A familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here of all places. 그대들과의 조우가 항상 이러한 난전 속이란 면목이었고. Holy crap, Engdu is here? 안녕하셨는가? 앵두 씨, 오랜만이네요. 김 작가님은 아직 회복 중이신가요? 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 내 기다리는 수밖에. Man, how many chess pieces are being played into the board? 머지않아 좋아지실 거야. 그때까진 내가 그때 저지른 과오를 묵묵히 속죄할 뿐. Engdu appeared to be referring to how she ran bamboo headkin through her sword under the monolith's distorting influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Engdu's face and swiftly stepped up to lighten the mood. 위탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 반드시 S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. Let's see, the ring, the index, the thumb. But, who are you missing? The ring and... Oh yeah, the middle. Where are they? Seriously, this place is underground. How far underground is this place? 지금 필요한 것은 정보 공유, 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. 나와 팀원들은 발피실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. Oh my god. This is the point of view of... This is... Damn. This is the map of the of the HQ. LCE branch. It looks like Lobotomy Corporation. I'm pretty sure someone can recreate Lobotomy... I'm pretty sure someone can recreate this entire facility looking like Lobotomy Corporation's facility X-whatever 9. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 강했어. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든? 얼마나 세냐면 내가 예전에 말이야 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 Hey, game recognizes game. Welcome to didn't recognize your ADHD badge. My bad. 확 열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 욱 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? Library 이게 of 말이 Runa? 되는 맷집이야? 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. Although Ezra's antidote wasn't very illuminating, none of us bothered to ask for further clarification, as it seemed that the only way to get an objective measure of the Hornet's strength was to let her punch us in the solar plexus as well. 그래서 그분은 지금 어디 계시는데요? Just a reminder, Moses and Ezra are going to live. They are also both main characters. They come from Distortion Detective, and which is apparently being adapted to a visual novel sometime soon. Maybe we'll get some cameo of the sinners here and there, but this is where we directly meet them.
Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast sector. 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 놀랄걸? 무려 아직, 에즈라. 무려 비밀이야. 아직 기밀 사항이거든. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 Moses inhaled sharply as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at this moment. 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명해 보이는군. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명하니 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가련해 보이는 유리와 같은 검. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼, 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? 팀장님한테 호칭이 지금 Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부서에서는 들려서는 안 될 소리였지. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두동강이 났는데 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 걸까? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 태어난 표정으로 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 마티아스. 그놈의 안가품 장부겠군. 엄지의 중지라. 수초 동안 I was 보고 wondering when the 있었는데 middle was here. 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명이 비명을 지르는 소리가 들렸지만 필요 이상으로 설명이 길군. 자네는 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든. 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 아, 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Moses began laying out the situation with the expertise befitting a leader of the LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. Oh, containment cell? LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이곳을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. 사면 초가요.
발 디딜 곳을 찾는 일은 어디를 가든 쉽지가 않군. 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Moses' deduction aligned with Alice's. If the assailant's goal was truly nothing more than slaughter, their first order of action should have been to unlock the containment units. 침입자의 정체는 그래, 대략적이나마 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지압이라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 솜씨는 아마도 약지 쪽이겠지. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수 있다. 흑운의 우두머리 짓을 한 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 모제스 아씨, 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래, 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. 거미 혹은 거미집의 아비들, 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다. 지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 아비들이라 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는군. Can't believe Ryoshu, like, literally repress her memories. 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀있는 것으로 보이는데. 뭘 원할? 아, 이건 뭘 원하시는지. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 수 있으니. 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. 그리고 나는 Ryoshu, can you tell us anything more? 아쉽지만 여기까지군, 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out the protracted sigh, just as Moses did earlier. A protracted exhalation of someone who clearly craved a puff of smoke. It betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we've got here. Or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼, 그리고 네가 본 것처럼 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만 알아낼 수 없지. 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐. Ryoshu muttered placidly. I skipped early again. Sorry. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. As Moses began her explanation, Ryoshu looked in her direction with mild amusement. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도
아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 강렬했지만 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가라는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. 너 자꾸 말을. 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 묘슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 아니잖나. The intervals between each of the sinners are different, but once a sinner's turn ends, another begins. Every single time, without failure. This case has everything to do with Ryoshu, I believe, without a shred of doubt that it's her turn. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자 류슈. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더군. 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 가장 황금가지. 결국 그런 결론이 나는 것인가? Moses is right. It's become very important for us to look into Ryoshi's past, to reach in and see what lies in there, but LCB's goal, its journey, and its stories have always been bound to the same terminus, obtaining the golden bows. Hohenheim, where are the golden bows in this facility located? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳의 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데 우리한테만 정보 공개를 제한하는 건 무슨... 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호헨하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 있습니다. 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 누출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. 최악의 경우엔 기억 소거 절차까지도. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. 그럼 감안한다고 생각하고 Like the head? 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. 가지를 접목한다는 것은 혹시 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 맞네. You guys trying to create a Christmas tree or something? 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그리 먼 이야기는 아니지.
그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸건. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 송신기들은 전부 그들이 파괴해버려서 말이지. 신호만 들어갔다면 LCA에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했겠지. LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산지한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 모두 감안해도 10분 이내일 것입니다. 10분이라면 이미 도착하고도 남았을 텐데. 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 갇혔을 수도 있겠죠. 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 것에. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 다른 부서로 갈 수 있는 모든 통로가 차단되도록 만들어졌으니. 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떠냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 칠 테니 말이야. 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 썩 좋아 보이지 않는군요. Once I nodded in agreement, Aldous quickly took control of the situation. 지금부터 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 때문이지. 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. What about Alyssa? 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것이 많아 보이는데. 전력을 복구할 통제실과 실험실, 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다만. 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠지. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. 뭐, 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를. 촉박하니 지금만 넘어가지. 그리고 환상체나 뒤틀림, 죄종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그중 이종은 많이 까다로워. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데엔 쓸만할 거야. 좋아. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCA 부서에 맡기도록 하지.
내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를. 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세. Martin gave a handful of tiny radios to Aldous, who distributed them to each of us. 좋아. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는군. The Ujat. How do you say their name? Ujat? I don't know. I'll have to hear it from a video. That was a lot of cutscenes, bro. 잊지 말게. 황금 가지는 보존통에 들어있으니 함부로 대하지 말고. 그래. 우리도 황금 가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 막대하겠나? Gregor's comment did nothing to deter Hohenheim, who kept voicing his warning again and again. 그럼 실험실은 그쪽이고 통제실은 Ezra was tracing the available routes to guide the LCD team members who arrived with Moses. While others crept down the corridor, alert for any dangers lurking in the shadows. 뭐야? 조심해! The corridor was thrown into complete chaos. 싱클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼! 거리가 너무 멀어요! Is everyone alright? 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Mirsat, who had been standing close by, replied in a monotonous voice. It's just as he said, when I looked around, 까딱하면 벽에 깔릴 뻔했어. 간발의 차였구려. 조악해. 불신앙이다. just when I didn't think it could get any worse, it did. 필요한 시간 낭비. 어? 그런데 류슈 씨는 관리자들이 어디 있는가? Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 아, 이렇게까지 완전히 단테님과 분리되어 본 적은 처음. 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네. 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않은데요. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 보란 듯이 저희를 나눠버렸습니다. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 팀장님, 괜찮으세요? 그래. 다행히도 부상자는 없어 보이는군. After all that planning, we ended up getting separated into completely random teams. 일단 나누어진 인원부터 파악하지. Okay, it's me, Mirsat, Gregor, and Nissan here, and also Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 그리고 저랑 이스마일 씨와 로자 씨 그리고 오티스 씨가 계시네요. 이쪽은 나와 마툰 군과 등등이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는. 저랑 동키호테 씨와 파우스트 씨가 계시네요. There was no chance we could get... Oh. My bad. I accidentally clicked on something. There was no way we could get the security wall out of our way, even with our combined effort. 안 되는군요, 역시. 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어야 하는데. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. 지금 말한 대로 LCE, 호헨하임이 포함된 팀은 통제실로 향해서 전력 복구에 집중하며 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은
황금가재 확보를 위해 실험실로 향하는 것이 되겠군. 아, 왜 나는 제압이야? 제일 힘든 걸. 그럼 우리는 먼저 이동한다. 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. And with that, Alice and the LCD's team's footsteps faded into the distance on the opposite side. 우리도 슬슬 이동하도록 하지. 사실 여기에 있는 마튼군과 조수군만 데려가도 통제. 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로. 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마 The voices of Hohenheim and the other sinners also slipped further away into the background. Should we get a move on too? 황금가지가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. Okay. 그러고 보니 흡연자 둘이 딱 여기에 모였군 그래. 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지 모르겠다니까. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였을 뿐. 그래? 못 폈는데. 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. Oh my god, the smokers. 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 가리지 않고 했다. 나는 구인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. 그게 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 담배 자체가 처음에 다 그렇지. 왜 어깨 꼬면 그래? 류슈 양은 언제부터 Every pair of eyes searched Ryoshi's face, but she did not bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. What we saw on her face was inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as may be, a fury chilling to the marrows. 글쎄, 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. 아닌 게 더 이상하긴 한가. 이번에 류슈 씨 차례. 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도지. 어떤가 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다. 기다린 보람이 있어. 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 We haven't even fought part 1 boss yet, and this feels like an ending. 그래, 미리부터 연습 중이다. Meanwhile, back at the transport truck, 붉은 시선. 당신에게만큼은 없을 줄 알았는데 말이야. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고 천하의 붉은 시선이 제대로 검 한번 휘둘러보지 못하는 꼬라지가. 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을. 아니, 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지도. 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 혹시 이게 필요한 이유라도 있는 건가? 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 다니는 걸 보니 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 미래를 위해서 어쩔 수 없이 죽은 건가? 우리 꽤 공통점이 많나 봐. 응? 네가 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무,
그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 아니라는 점을 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지. I kind of want to see that fight. Wonder if that's the end of part 1. It wasn't. Oh, no, pink shoes. God damn it. I didn't think we would be fighting them. Shoot. Some of my guys are not under-leveled. I mean, of course I can just, go... 4 more stages until this part is complete, I guess. 입장을 알리는 음악 소리가 들리. We keep running into these mannequins. Are they made by those nurse fathers? 그래. 정확히는 약지아비 혼자다. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? 고약하군. 보이시오? 저것들의 몸에. These corpses were engraved with a wild scrawl of a message, carved with a blade. They began shuffling at us in that canny rhythm, entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 우리 딸, 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고 대파, 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 아름다운 나치형이 되었죠. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 마침내 완성된다면 요시히데가 써주세요. 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은 Why she muttered to herself. Now we're finding more of these hooligans. Adept versions, I guess. Pink shoes too. 받아볼 텐가. 끝내. 정수하리. 방금 공격 다음에 다른 개체 얘기도 다시 해봐줄래? 영상으로 남기면 다른 직원에게도 도움이 될지도 몰라. 대부분 분야에서 저는 최고의 성능을 내는 AI지만 응원은 조금 더 준비 시간이 필요합니다.
공감의 영역은 잘 쓰지 않았던 기능이라 일단 먼지를 털어내야 하거든요. 치워라. 괜찮아. 상처는 찢었으니까. 직원 하나의 상태가 그다지 좋지 않아 보여. 얼른 신경 써준다면 다시 좋아질 수 있을 거야. 받아볼 텐가. 비들어지게. 총알값 아까울 놈은 정보팀에서 준 자료와는 차이가 있지만 당황하지 말고 침착하게 대응하면 괜찮을 거예요, 관리자님. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 전수하리. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 지금이다. 대단한 능력을 개골바가 가지고 있다. 어미 대가리. 제가 늘 올바른 말씀드렸죠. 방법으로 개체에게 일격을 저는 가해 언제나 옳은 말만 이것이 한답니다. 바로 정보의 힘입니다. 대가리 딱 떼고. 전력으로 상대해봐. 전탄격발. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐 받아볼 또 텐가. 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 와, 다소. 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 돌려줘 볼까? 아차! 치명상을 당한 직원이 있긴 합니다만 마음 아파할 필요는 없습니다. 죽음이 많을수록 회사는 더 발전해가고 있으니까요. 때론 잊혀지는 것들이 더 아름다워지기도 합니다. 타오르시게. 당신도 그러셨잖아요. 타오르시게. 끝내. 타오르시게. 제압 계책이 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 완벽한 To 공격이야. be honest, I have nothing to say. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 되면 앞에 나선 보람이 있었구려. 그 어느 때보다 뜨겁게 타올랐어. 이 건법도 제법 손에 익은 듯하오. Guess it's gonna be the same guys. 기다려라. Waiter, more fodder? 곧 먹이를 먹여주지. Nine, eh? Alright. 받아볼 텐가. 전탄격발. 그대로만 해주신다면
오늘은 정말 빠르겠어. 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 일하는데 힘든 점이 있다면 언제든지 나와 상담해줘. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같다. 과격검. 끝내. 타오르 시계. 흔들어도 못. 떨어지 같은 놈들! 제압 개체에게 큰 피해를 준 것 같아. 교육팀의 직원다운 완벽한 공격이었어. 으타! 먹어 치워라! 조금 무르긴 했지만 제압은 성공적이었어. 뭐 별건 아니었지, 안 그래? 언제까지 버티나 보자고. 끝내. 정수하리. 지금이다. 해골 바가지 거미 대가리. 자! 전격발. 적에게 치명성을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 언제까지 버티나 보자고. 그렇게 서 있으니 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 앞으로의 전투도 이대로만 부탁드리겠습니다. 아차! It's just 모두가 that 말한 대로 대가리 방어적인 딱 대응 확실히 전면전보다 피해는 적고. 하지만 이래서야 환상체에 진시의 친절한 대응 아닌가? 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수밖에. 내 죄는 내가 알아서 처리. 있는 힘껏 찔러놓고 웃겨놨지만 저것들은 언젠가 Oh, 다시 it's 재생하겠지. blurred. 내가 부서지고 Wow. 파괴되어도 다시 교체되는 것처럼. God damn. So it's 이게 just blurred like 얼마나 that. 완벽하게 Censored. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 The 그 fingers. 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. We're almost there. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. Get ready for more reading. 엘리베이터가 작동하고 있다. I could see the light of the elevator beyond the lockdown door. If power has returned to the elevators, 코에나 임군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. then once the elevator's doors open, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements, as though drilled into them over countless rehearsals. From the way they never
From the way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twisted, even when it was already mangled beyond recognition, I could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacles we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시 제압에는 능수능란하군. 들리나? 아이, 내놔봐. 야, 들려? 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고 히스클리프 씨. 미안하군. 조수군이 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구역에 말이지 LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다르니 다른 부서로 이어지는 내부 승강기를 복구하는 것과는 아무 연관이 없지. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했지만 주워들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. The lights flickered and three LCA agents who were already advancing well covered in front of the squad simultaneously fell to the floor without so much as a scream. Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Rhodia's own. 생김새 원장으로 보아 LCA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 오노리스 휘스 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. 아니 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를. 호에나임군, 들린다네. 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 단말로 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력. 방금 뭐라고 했나? 해방된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 가정조차 의미가 없다. 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로. What Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined Gyat. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned to face us, his sharp dressed shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his light mask. He returns a smile in response to Ryoshi's furious wrath. Then his lips part, soundlessly mouthing a sentence, word by word. Hi, sweetheart. How did your reviews go? 딸, 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 찔러야 했거든. 20번째부터는 정말 아프더구나. 그거 알아, 딸? 자결통은 첩살통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마.
그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌치나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV... 네, 이 앞을 비추고 있어요. 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리고... 중지? 저쪽에서 전멸당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며 무엇이 그리도 즐거운 것인지. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. 울 아빠 곰발바닥 보고 있구나. 응? 누구야? 나? 나는 키라라고 해. 기척도 없이. 종원, 전투 준비! 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 응, 마저 감사해. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 졸라게 멋지지? 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? The middle uses swords? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? 학살을 마치 놀이나 경기 따위로 취급하는가. 불쾌하기 그지없는 무례배로. 너 그런 쪽이야? 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 지 검이랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간, 아니 4시간만 같이 떠들어주라. 그만! 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 사람... 어이, 딸님! 근처에서 놀고 있으랬더니 뭐 이렇게 멀리 왔어? 돌겠군. 무전이 더 들어오지 않는 건 이보게! 이스마일 군! 오티스! 느낌이 좋지 않네요. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. 이것은 약지 조직원이 지나간 흔적이. 야, 아니 역겨움이라는 감정 다만. 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 계속하지. 뭐 할 말이라도. 드물게도 파우스트 역시 호헨하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게. Dun. Lolan. Lolan. We're almost at the final stage. Ain't that crazy? 몸이 끌어
leaving behind the perpetrator of the carnage, greeting Ryushi on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way towards the lab. 류슈양, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮은 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 말 그대로 아비, 나라는 검을 펴려낸 내 So, just basically teachers. Special education teachers. 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 그때를 위해서 미리 응원을 녹음해야 한다는 거군요. 받아볼 텐가. 아, 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. 먹어치워라! 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 이 자리에 서 있게 해달라고 바란 적은 없었어요. 단 한 번도. 받아볼 텐가. 끝내. 전소하리. 총알값 아까울려나. 얌전히 잠들어 있어야 할 놈들까지 눈을 떠버렸나? 언제까지 버티나 보자고. 끝내. 전소하리. God, these guys are tanky. 비틀거리고 있는 객체가 보입니다. 이전까지 있었던 대부분의 관리자들은 이 타이밍에서 결정적인 일격을 지시하고 있죠. 지금이다. 내 죄는 내가 알아서 처리해. 전력으로 상대해봐. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 언제까지 버티나 보자고. 제압 개체가 흔들리고 있어. 다들 조금만 더 힘내자. 화격검. 그렇게 서 있으니 이것 봐. 떨어져 있어. 환상체를 제압하는 건 우리만으로 충분하잖아. 비들어지게. 적에게 치명상을 입혔군요. 끝내. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 방금 공격은 좋았어. 저는 이대로만 계속해봐. 오름을 감사합니다. 네, 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만 언제까지 버티나 보자고. 전탄 격발. I realize all of my IDs are just burned.
이번 제압은 끝이야. Anyways, this one 너희들도 should 고생 be the 많았어. boss fight. 스피리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 돼. 앞에 나선 보람이 있었구려. 그 어느 때보다 뜨겁게 타올랐어. 이 건법도 제법 손에 익은 듯하오. Wonder if I got anything for me to help me with that. No, I guess. Any boxes? Oh, and it's at level 10. Guess I will spend some lunacy on that. And then do what I gotta do, because I really want to know the story. Ooh, 8? Alright. 해봄직한 일을 그럴듯하게 풀어냈어. 이 정도면 그럭저럭 나쁘지 않. 정의, 실현. 영맥이 없고 This was required. 겨우 이 Sorry. 정도의 작전이었나. Ooh, what? 네 상관의 이름과 위치를 대라. 그놈 목까지 와우. 들고 가지 않으면 수지 타산이 맞지 않다. Damn. Z-Corp? Anyways. We just need to upgrade that and that. And that's pretty much it. 불꽃을 벼리겠소. How are we going to be the boss with only 4 people? 다 온 것 같군. 실험실. LCD나 AC 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. 저들이 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. Not yet. I don't think they did. It's still in there. 그래. 그나마 불행 중 다행이라 해야 하나. Gregor mumbled on in a gloomy tone. 호에나임 씨가 이 소식을 들으면 We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. If the assailants were indeed after the golden bow, what could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. Ryoshu? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Even in the glowing darkness of the unlit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새 말고. 좋네. 당신. Only silence welcomed us in the lab. We couldn't hear any breathing, but there it was, without a doubt. The stink of cigarettes and a chilling, disembodied sense of dread. We couldn't exactly put our finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. 분명. Ryoshu started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though. It seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her child, to her emotions in that moment. 지의 성, 마지막까지 당신은 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고 있다는 거. 그러니까 이래야 공평하잖아. 요시히데, 나에게는 계속 들려와.
녹슬고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락. In that vision of the past, Ryushu raises her sword in an agonizing slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In a split second, I was blinded by the glint of the blade. Ryushu clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip, and then without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Ryushu pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue. But she spat out more than just bloody chunk of flesh. A guffaw hacked its way out of her mouth. The triumphant laughter of one who had just seized victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryushu let the sword fall from her grip. She stood rooted in her spot, staring at the failing figure with a look of pure confusion. 과학만이한 과거의 악취가 만연하는군. And right now, right before Ryushu's eyes, the vivid presence of the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. Her hand slowly brushing the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryushu had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil, awaiting our arrival. The mouth that lost its tongue faced Ryushu without opening even once. I think I heard a whisper of hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 류슈. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소지아비. 주인님께선 이 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 자연지사 소생은 적막히 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 그 무렵 그대가 거미씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받들 기회를 얻었죠. 혀가 길군. 비비. As our princess approached us, Ryushu's nursed father slowly stepped away towards where the container of the golden bow lay nested, emanating a soft glow. 준비가 끝났사옵니다. 계획한 것을 잊지 마. Where the nursed father had left, a figure clad in steel armor entered. What the? 기술이 접목된 무구라기엔 상당히 투박해 보이는구려. 싱클레어 군의 집. 그 지하에서 보았던 고문기구와도 닮은 것 같소. 살도, 피도, 뼈도 드러내지 않고 상대하게 따라 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는데 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자, 약자비는 어디에 있지? The armored figure answered Ryushu's question with a swing of the huge sword. We need to take care of this quick and track down the golden bow. Let's fend them all off. 제법 미학을 깨우쳤군, 시계. 단 얘가 무엇인지 보여주지. God damn. 너희도 이번 역경을 헤쳐나가기만 하면 Man. 능력을 기를 수 있을 거야. 비록 그 과정에서 희생이 나올 수 있겠지만
내가 세피라로서 25. 너희가 죽지 않도록 도와줄게. 받아볼 텐가. 끝내. 정수하리. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 정보의 힘. 먹어 치워라. 총알값 아까울 놈. 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 그때를 위해서 미리 응원을 녹음해야 한다는 거군요. 아 이런, 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. 받아볼 텐가. 전탄격발. 세피라 중 최고의 전투부서 징계팀이 나설 시간이야. 환상체라고 불러야 하는 그 괴물들에게 본때를 보여주자고. 화격검. 머지않아 개체로부터 강한 공격이 예상됩니다. 공포에 직면해야만 하는 시간이라는 거죠. 받아볼 텐가.
대가리 딱 떼고 지금이다. 대골바가지 거미 대가리. 차! 응원도 결국은 나약한 자들이나 듣고 싶어하는 위안일 뿐입니다. 정보팀은 조금 더 가치 있는 걸 추구하는 보수 아니겠습니까? 받아볼 테니까. 적 개체에게 이상 현상이 보이네요. 귀찮더라도 무시하면 안 될 거예요. 받아볼 테니까. 끝내 정수하리. 절반의 것도 나쁘지 않아. 하! 으타! 더 먹어치워라! 소생의 쓸모는 다했습니다. 사망 위험에 노출되어 있는 직원이 있습니다. 집중을 부탁드리겠습니다. 언제까지 버티는 거냐고? 전탄 격발. 항상 지켜보고 있었지. 아직 미완성이야. 넌 괜찮아. 이제는 자! 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다.
받아볼 텐가. 전탄 격발. 징계팀 직원이라면 당연한 판단이긴 해. 잘했다는 칭찬은 생략하는 게 좋겠지. 팔자에 손대지 마. 눈으로만 감상해. Iron Curtain? Hell no, you're not pulling that on me. 화격검. 남길만은 없겠지. Cool boss design though. 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? 보여? 하시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. With that, the man who stood in our way leapt towards the pulsating great sword of flesh and delivered a powerful strike. 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같구려. Ah, the golden bow! Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned towards the spot from which the sensation surged forth, and saw Ryushi standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheath the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare was the veiled figure who had been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryushu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape, before disappearing from her sights. 단테, 황금가지는 찾았어? No, we were too late. I felt the dull pain in my head lift as I pointed at where the veiled person stood. The golden bow that should have been there were gone. What remained in its place were dozens of cigarette butts, the same kind that Ryushu smoked, piled up like a thick layer of dust. I don't know who this person is. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 Oh, 그 귀중한 that was 경우에 it. 들어맞았군. So yeah, that's it for Limbus Company, 회수하지 않은 part 탄피는 1 of Kanto 9. It was overall a bit confusing, but it was a bit coherent. Though I am glad to always know what will come afterwards. So see you guys next time. Bye bye.